Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the first example on the topic external reconstruction. In the previous few lectures, we started with this particular topic, and already we have studied what is the meaning of reconstruction, what are the different types of reconstruction, what is the meaning of purchase consideration, and in the previous lecture we studied the different journal entries which are required to be made in the books of vendor company. आपण पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हा नवीन टॉपिक सुरू केलेला आहे. सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये आपण रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, रिकन्स्ट्रक्शनचे प्रकार कोणते असतात, त्याचप्रमाणे परचेस कन्सिडरेशन म्हणजे काय हे आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं होतं. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण जे व्हेंडॉर कंपनी असते, व्हेंडॉर कंपनी म्हणजे काय, ए कंपनी विच सेल्स इट्स बिझनेस टू अनदर कंपनी इज कॉल्ड एज अ व्हेंडॉर कंपनी. जी कंपनी स्वतःचा बिझनेस दुसऱ्या कंपनीला विकते त्या कंपनीला व्हेंडॉर कंपनी असं म्हटलं जातं. आपल्याला या टॉपिकमध्ये एखादी व्हेंडॉर कंपनी आहे ज्या कंपनीनं स्वतःचा बिझनेस विकलेला आहे, सेल केलेला आहे, त्या कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कशा पद्धतीने क्लोज केले जातात हे आपल्याला या टॉपिकमध्ये आपण शिकणार आहोत. In this particular topic, we are going to study how the books of accounts of the vendor company are closed. And for that purpose, in the previous lecture, we studied the different journal entries which are required to be made in the books of the vendor company. व्हेंडॉर कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या जर्नल एंट्रीज असतात, आपल्याला कोणते लेजर अकाउंट तयार करावे लागतात हे आपण प्रीवियस लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. Now in this particular lecture we are going to see the first example on the external reconstruction. Okay, so let's start with this particular example. This is example number 1. Read the example carefully. X Limited decides to sell its business to newly formed company Y Limited. This is the first sentence of this example, and in this sentence it is mentioned that X Limited is an existing company and it has decided to sell its business to Y Limited. पहिल्या वाक्यामध्ये आपल्याला सांगितले एक्स लिमिटेड नावाची कंपनी आहे आणि ही कंपनी स्वतःचा बिझनेस वाय लिमिटेड नावाच्या एका नवीन फॉर्म झालेल्या कंपनीला विकणार आहे. ओके, एक्स लिमिटेड ही कंपनी आता बंद होणार आहे. वी आर गिव्हन द बॅलन्स शीट ऑफ एक्स लिमिटेड. दिस इज द लायबिलिटी साइड अँड राईट हँड साइड इज अ असेट साइड. असेट्स कोणकोणत्यात बघा. फर्स्ट असेट इज बिल्डिंग 4,50,000, मशिनरी 2,40,000, डेटर्स 1 lakh, स्टॉक 50,000, कॅश ॲट बँक 10,000 अँड लास्ट असेट इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अमाउंट 2 lakhs. Okay, these are the different assets mentioned on the asset side. Okay, out of these assets we know that from building to cash and bank all are assets. Only the last point, that is profit and loss account, it is a fictitious asset. Okay, what is profit and loss account? When profit and loss account is mentioned on the asset side, it means it indicates that it is an accumulated loss. ज्या वेळेला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला दाखवलं जातं तेव्हा तो ॲक्युम्युलेटेड लॉस असतो. तो लॉस किती आहे, तर तो लॉस आहे 2 लाख रुपये. मग हा जो काय लॉस असतो बिझनेसमध्ये, प्रॉफिट असेल किंवा लॉस, इट बिलॉंग्स टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. तो प्रॉफिट असो किंवा लॉस तो शेवटी इक्विटी शेअर होल्डर्सला जातो. सो धिस लॉस ऑफ ₹2 lakh विल बी ट्रान्सफर्ड टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. Okay, so this is the asset side. Now coming on to the liability side. First liability is 1 lakh equity shares of ₹10 each. Equity capital is ₹10 lakhs. इक्विटी शेअर कॅपिटल किती आहे तर ते 10 लाख आहे. देन 2 लायबिलिटीज आर गिवन. फर्स्ट लायबिलिटी इज क्रेडिटर्स ₹30,000 अँड बिल्स पेएबल इज ₹20,000. दीज आर द 2 लायबिलिटीज मेन्शन्ड ऑन द लायबिलिटी साइड अँड टोटल ऑफ बॅलन्स शीट इज 10,50,000, 10,50,000. Okay, this is the balance sheet which is given in the example. Now we will see the another additional information. The scheme of reconstruction was agreed as under. Okay, how the scheme was formulated. First point is the new company Y Limited to be formed with an authorized capital of ₹20 lakh divided into 2 lakh equity shares of ₹10 each. Okay, this is the authorized capital of the newly formed company Y Limited. वाय लिमिटेड नावाची जी नवीन कंपनी स्थापन केलेली आहे त्या कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल म्हणजेच मॅक्सिमम कॅपिटल
रजिस्टर्ड कॅपिटल किती आहे तर ते 20 लाख रुपये आहे. 2 लाख इक्विटी शेअर्स आणि एक शेअर आहे 10 रुपयाचा. आता ही इन्फॉर्मेशन कशासाठी उपयोगी पडते? दिस इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टंट व्हेन वी हॅव टू मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू कंपनी और व्हेन वी हॅव टू प्रिपेअर सर्टन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. ज्या वेळेला आपल्याला नवीन कंपनीच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये आपल्याला अकाउंटिंग करायचं असतं त्यावेळेला ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट असते. आत्ता आपल्यासाठी एवढंच महत्त्वाचं आहे, द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी विच इज वाय लिमिटेड हॅज अन ऑथोराइज्ड कॅपिटल ऑफ ₹20 lakhs विच इज डिव्हायडेड इंटू 2 lakh इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each. नवीन कंपनी जी आहे त्या कंपनीचं ऑथोराइज्ड कॅपिटल त्यामध्ये 2 लाख इक्विटी शेअर्स आहेत आणि एक शेअर हा 10 रुपयाचा आहे. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आपण जे अकाउंटिंग करणार आहोत या एक्झाम्पलमध्ये ते व्हेंडॉर कंपनीच्या बुक्समध्ये, म्हणजे ज्या कंपनीने स्वतःचा बिझनेस सेल केलेला आहे त्यांच्या बुक्समध्ये आपण एंट्री करणार आहोत. बघा सेकंड पॉईंट काय? सेकंड पॉईंट इज द न्यू कंपनी टू टेक ओव्हर ऑल असेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी बट नॉट द लायबिलिटीज. जी नवीन कंपनी आहे वाय लिमिटेड ती जुन्या कंपनीच्या सर्व असेट्स टेक ओव्हर करणार आहे. ऑल द असेट्स. ऑल असेट्स म्हणजे कोणकोणत्या बघा? बिल्डिंग असेल, मशिनरी असेल, डेटर्स असेल, स्टॉक असेल आणि कॅश असेल. ऑल दीज आर द असेट्स. ओके. अँड द न्यू कंपनी वाय लिमिटेड इज गोइंग टू टेक ओव्हर ऑल द असेट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी. सर्वच्या सर्व असेट्स ह्या नवीन कंपनी टेक ओव्हर करणार आहे. परंतु तिथे सांगितले बट नॉट द लायबिलिटीज. लायबिलिटी कोणकोणत्या आहेत बघा? देर आर ओनली 2 लायबिलिटीज. First one is creditors and second one is bills payable. These are the only 2 liabilities on the liability side, but these liabilities are not taken over by the new company. नवीन कंपनी ह्या liabilities taken over करणार नाही. पुढे काय सांगितले? थर्ड पॉईंट आहे द न्यू कंपनी टू इश्यू. जी नवीन कंपनी आहे वाय लिमिटेड ती काय करणार आहे? टू इश्यू 1,40,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each ॲट ₹5 पेड अप अँड ₹1 lakh इन कॅश. ही जी नवीन कंपनी आहे वाय लिमिटेड ही कंपनी जुन्या कंपनीला पैसे कसे पेड करणार आहे तर काही रक्कम शेअर्समध्ये आणि काही रक्कम कॅशमध्ये. आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा एखादी कंपनी दुसरी कंपनी खरेदी करते तेव्हा काहीतरी रक्कम पेड करावी लागते. द बिझनेस हॅज टू बी परचेस्ड बाय पेईंग सर्टन अमाऊंट अँड दॅट पर्टिक्युलर अमाऊंट इज कॉल्ड एज अ परचेस कन्सिडरेशन. So what is purchase consideration? Purchase consideration means the price at which the vendor company sells its business to another company. Or in other words, we can say that purchase consideration means the price at which the purchasing company purchases the business of vendor company. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये एक्स लिमिटेडनं स्वतःचा बिझनेस वाय लिमिटेडला विकलेला आहे. तो किती रुपयाला विकला त्याला परचेस कन्सिडरेशन म्हणायचं. किंवा वाय लिमिटेडनं एक्स लिमिटेड ही कंपनी किती रुपयाला खरेदी केली त्याला परचेस कन्सिडरेशन असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पलमध्ये सांगितले PC किती रुपये पेड केले जाईल तर 1,40,000 इक्विटी शेअर्स दिले जातील. एक शेअर आहे 10 रुपयाचा परंतु त्याची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे तर 5 रुपये. आणि तुम्ही सेकंड इयर BCom देखील शिकलेला आहात इन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दॅट व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द PC वी शुड कन्सिडर द नंबर ऑफ शेअर्स इशूड. हिअर नंबर ऑफ शेअर्स इशूड आर 1,40,000 अँड वी हॅव टू कन्सिडर द पेडअप व्हॅल्यू पर शेअर. एका शेअरची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे तर 5 रुपये. मग असे एकूण PC किती होईल बघा? 1,40,000 शेअर आहे 10 रुपयाचा परंतु त्याची पेडअप व्हॅल्यू आहे 5 रुपये. मग बघा आपण PCचं कॅल्क्युलेशन लगेच बघूया. इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कॅल्क्युलेशन ऑफ परचेस कन्सिडरेशन we have prepared only 2 columns. First column is particulars, second column is amount. First point in shares. PC शेअर्समध्ये किती दिली जाणार आहे? 1,40,000 शेअर्स, एक शेअर 10 रुपयाचा आणि पेडअप व्हॅल्यू 5 रुपये. तेच लिहिले बघा 1,40,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each ॲट ₹5 पेडअप. मग कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं? शेअर्स किती आहेत? 1,40,000 आणि एका शेअरची पेडअप व्हॅल्यू गुणिले 5 अमाऊंट किती येणार आहे? ते अमाऊंट येणार आहे 7 लाख रुपये. Okay, while calculating the purchase consideration, when the shares are issued to the vendor company, then we have to make the calculation by considering the paid up value. एका शेअरची पेडअप व्हॅल्यू किती आहे त्याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेशन हे करतो. शेअरची पेडअप व्हॅल्यू 5 रुपये आहे. सो 1,40,000 शेअर्स गुणिले 5 रुपये कॅल्क्युलेशन झालं 7 लाख रुपये हे इक्विटी शेअर्समध्ये. आणि काय सांगितलं बघा? अँड ₹1 lakh इन कॅश. कॅशमध्ये 1 लाख रुपये म्हणून इन कॅश अमाऊंट 1 लाख. असे 7 लाख आणि 1 लाख टोटल किती झाले? टोटल झाले 8 लाख. त्याला नाव दिलं टोटल परचेस कन्सिडरेशन. सो इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल
द अमाऊंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन कम्स टू ₹8 lakhs. ओके, एकूण परचेस कन्सिडरेशनची रक्कम किती आली तर 8 लाख रुपये. एक्स लिमिटेडनं स्वतःचा बिझनेस वाय लिमिटेडला सेल केला. तो किती रुपयाला सेल केलेला आहे? 8 लाख रुपयाला सेल केलेला आहे. दिस इज द अमाऊंट ऑफ परचेस कन्सिडरेशन. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज पॉईंट नंबर 4. कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ₹3,000 वॉज पेड बाय द ओल्ड कंपनी. बिझनेस बंद करण्याचा, कंपनी बंद करण्याचा खर्च 3,000 आहे आणि तो कोणी पेड केला आहे? ओल्ड कंपनी, म्हणजे जी जुनी कंपनी आहे. जुनी कंपनी म्हणजे कोणती? एक्स लिमिटेड, ज्यांनी स्वतःचा बिझनेस सेल केला आहे त्यांनीच तो खर्च पेड केला. जी कंपनी बंद होते त्यांचा खर्च त्यांनीच पेड केला, म्हणजे ज्याचा खर्च आहे तो त्यांनीच पेड केलेला आहे. पुढे सांगितले पॉईंट नंबर 5. द न्यू कंपनी डिसाइडेड टू राईट ऑफ P&L अकाउंट कम्प्लिटली अँड बिल्डिंग बाय ₹50,000. जी नवीन कंपनी आहे वाय लिमिटेडनं काय ठरवलं? फ्युचरमध्ये जो P&L अकाउंटचा लॉस आहे आणि जे बिल्डिंग आहे ते 50,000 कमी करण्याचं ठरवलं. हे नवीन कंपनीने ठरवलं आहे. त्याच्या एंट्री नवीन कंपनीच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये होतील. पुढे सांगितलं आहे द न्यू कंपनी मेड अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेअर ऑन द पार्टली पेड शेअर्स. मगाशीच आपण पाहिलं होतं की एक शेअर होता आहे 10 रुपयाचा, परंतु त्याची पेडअप व्हॅल्यू ही फक्त 5 रुपये आहे. म्हणजे 10 रुपयाचं शेअर आणि पेडअप व्हॅल्यू 5, म्हणजे उरलेली जी काही 5 रुपये रक्कम आहे ती फ्युचरमध्ये कंपनी मागवणार आहे. बरोबर. मग एक्झाम्पलमध्ये हे सांगितले न्यू कंपनी मेड अ कॉल ऑफ ₹3 पर शेअर ऑन द पार्टली पेड शेअर्स. जे शेअर्सचे पैसे येणं बाकी आहे त्या शेअर्सवरती 3 रुपये पर शेअर प्रमाणे नवीन कंपनीनं पैसे मागवले. हे नवीन कंपनीनं पैसे मागवलेत. सो दिस एंट्री विल बी रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी विच इज वाय लिमिटेड. अँड लास्ट पॉईंट इज प्रिपेअर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. आपल्याला एक्स लिमिटेडच्या बुक्समध्ये फक्त अकाउंट्स तयार करायचे आहेत. त्यामुळे नवीन कंपनीनं P&L अकाउंट राईट ऑफ करणार आहे. नवीन कंपनी बिल्डिंगची किंमत कमी करणार आहे. नवीन कंपनीनं शेअर्सवरती काही पैसे मागवले, हे नवीन कंपनीच्या बुक्समध्ये एंट्री होतील. आपल्याला फक्त काय सांगितलं आहे? वी हॅव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी ऑफ द व्हेंडॉर कंपनी विच इज एक्स लिमिटेड. ज्या कंपनीनं स्वतःचा बिझनेस विकलेला आहे, ओके, एक्स लिमिटेडनं, त्यांचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपल्याला क्लोज करायचे आहेत. So let's start with the books of accounts. When we have to close the books of accounts, first we have to prepare realization account. आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सुद्धा सांगितलेलं की फर्स्ट यू हॅव टू प्रिपेअर रिअलायझेशन अकाउंट. आफ्टर दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर द परचेसिंग कंपनी अकाउंट. आपल्या एक्स लिमिटेड आपण हे जे रिअलायझेशन अकाउंट तयार करतोय, वी आर प्रिपेअरिंग दिस रिअलायझेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज अ व्हेंडॉर कंपनी. आपण व्हेंडॉर कंपनीचे बुक्स क्लोज करतोय. आपण आपली कंपनी विकलेली आहे असं समजून आपल्याला अकाउंटिंग करायचं आहे. फर्स्ट अकाउंट इज रिअलायझेशन अकाउंट. सेकंड अकाउंट विच वी हॅव टू प्रिपेअर इज परचेसिंग कंपनी अकाउंट. आपल्या कंपनीला कोणी खरेदी केलं आहे तर वाय लिमिटेडनं. सो सेकंड अकाउंट इज वाय लिमिटेड अकाउंट. थर्ड अकाउंट इज इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. आपली कंपनी एक्स लिमिटेड आहे. आपल्या कंपनीचे जे इक्विटी शेअर होल्डर्स आहेत त्यांचं फायनल अमाऊंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट तयार करावं लागतं. अँड लास्टली वी हॅव टू प्रिपेअर द कॅश अकाउंट. These are the 4 accounts which we have to prepare. First, we have to prepare realization account. Second, we have to prepare purchasing companies account. After that, we have to prepare equity shareholders account. And lastly, we have to prepare the cash account. Okay, these are the 4 accounts which needs to be prepared for closing the books of vendor company. आता हे अकाउंट ओपन केल्यानंतर आपल्या नेहमीच्या एंट्री ज्या सिक्वेन्सनं आहेत त्या आपल्याला कराव्या लागतात. पहिल्यांदा बॅलन्स शीट बघा. सर्वात पहिली एंट्री कोणती करावी लागते? द फर्स्ट एंट्री विच वी हॅव टू मेक इज टू ट्रान्सफर ऑल द असेट्स फ्रॉम असेट साईड टू द रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट साईड. आपल्याला असेट साईडला ज्या असेट्स दिलेल्या आहेत, कोणकोणत्या असेट्स आहेत? बिल्डिंग आहे 4,50,000, मशिनरी आहे, डेटर्स आहे, स्टॉक आहे आणि कॅश ॲट बँक. ऑल दीज 5 आर द असेट्स. ओके, वी हॅव टू ट्रान्सफर ऑल द असेट्स टू द रिअलायझेशन अकाउंट. ही एंट्री आपल्याला करायची आहे. मग त्याच्या अगोदर वी हॅव सेपरेटली प्रिपेअर्ड कॅश अकाउंट. आणि कॅशचा बॅलन्स किती आहे? अमाऊंट ऑफ कॅश बॅलन्स इज ₹10,000. आपण मग कॅश अकाउंट ओपन केले. कॅश ही आपली असेट आहे. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो. सो आज कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन अमाऊंट 10,000. आपण बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करताना नेहमी कॅश अकाउंट ओपन करतो, त्यामुळे कॅशचा बॅलन्स पहिल्यांदा तिथं हा ब्रॉट डाऊन केला जातो. तो पहिल्यांदा आपण ब्रॉट डाऊन केला. ते झालं कॅश. आता बघा, पहिली एंट्री आपल्याला करायची आहे. एक्झाम्पलमध्ये सांगितले की सर्व असेट्स ह्या नवीन कंपनीनं
टेक ओव्हर केलेल्या आहेत. पहिली एंट्री करताना ज्या सर्व असेट्स आहेत, ऑल द असेट्स हॅज टू बी ट्रान्सफर्ड टू द रियलायझेशन अकाउंट डेबिट साईड. त्या डेबिट साईडलाच का ट्रान्सफर करायच्या? दीज आर द असेट्स अँड असेट्स हॅव अ डेबिट बॅलन्स, सो दीज असेट्स आर ट्रान्सफर्ड टू द डेबिट साईड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो, म्हणून रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला ह्या सर्व असेट, बघा बिल्डिंग मशिनरी, बघा इथं रियलायझेशनच्या डेबिटला टू बिल्डिंग टू मशिनरी अमाऊंट जी बुक व्हॅल्यू आहे तीच, बाकी ती 4,50,000 2,40,000. डेटर्स आहेत किती? 1,00,000 रुपये. बघा रियलायझेशनच्या डेबिटला टू डेटर्स 1,00,000 रुपये. त्यानंतर पुढची असेट आहे स्टॉक 50,000. स्टॉक लिहिला बघा रियलायझेशनच्या डेबिटला 50,000 आणि सर्व असेट्स टेकन ओव्हर केल्यात म्हणजे कॅश पण घेतलेली आहे. सो कॅशचा बॅलन्स किती आहे? 10,000. तो सुद्धा इथं रियलायझेशनच्या डेबिटला घेतला टू कॅश 10,000 रुपीज. ओके, ज्या सर्व असेट्स आहेत ऑल द असेट्स आर ट्रान्सफर्ड टू द डेबिट साईड ऑफ रियलायझेशन अकाउंट. ही पहिली एंट्री आपल्याला करावी लागते. कॅशचे आपण डबल इफेक्ट केले. आपण कॅश अकाउंट ओपन केले, तिथं ओपनिंग बॅलन्स पण ब्रॉट डाऊन केलं आहे. प्लस आत्ता आपण काय केलं आहे? रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला, दिस इज द डेबिट साईड, रियलायझेशनच्या डेबिटला लिहिले टू कॅश ॲट बँक किती? 10,000. मग ही एंट्री आपण वाचणार कशी? रियलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश अँड बँक अकाउंट. एंट्री कशी वाचणार? रियलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश अँड बँक अकाउंट. सो याचा सेकंड इफेक्ट करायचा. रियलायझेशनच्या डेबिटला म्हणले टू कॅश, म्हणून आता दुसरा इफेक्ट कॅशच्या क्रेडिटला बाय रियलायझेशन अमाऊंट किती? 10,000. याचा फक्त आपण क्रॉस इफेक्ट केला आहे. पहिला इफेक्ट रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला टू कॅश आपण केला आहे 10,000. रियलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश. सेकंड इफेक्ट कॅशच्या क्रेडिटला बाय रियलायझेशन अमाऊंट किती? 10,000 रुपीज. दोन्हीचा इफेक्ट हा झालेला आहे. बघा आता असेट साईड आणि काय राहिलं आहे? असेट साईडला एकच असेट राहिली, ते म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अमाऊंट किती आहे? 2,00,000 रुपये. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इट इज अन ॲक्युम्युलेटेड लॉस अँड लॉस और प्रॉफिट इट इज ट्रान्सफर्ड टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. बिझनेसचा प्रॉफिट असेल किंवा लॉस असेल तो इक्विटी शेअर होल्डरला आपण ट्रान्सफर करतो. मग लॉस आहे 2,00,000 रुपये, तो इक्विटी शेअर होल्डरला ट्रान्सफर करायचा. हे असेट साईडला आहे. असेट साईडचा बॅलन्स असतो डेबिट, म्हणून डेबिट साईडला किती लॉस आहे? 2,00,000 रुपये. म्हणून बघा इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंटच्या, हे इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट आहे, त्या डेबिटला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अमाऊंट किती? 2,00,000 रुपये. ओके, द ॲक्युम्युलेटेड लॉस इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. तो आपण लॉस ट्रान्सफर केला. सर्व असेट साईड झालेली आहे पोस्टिंग. आता लायबिलिटी साईडला पहिल्यांदा आहे इक्विटी कॅपिटल. किती आहे ते? 10,00,000 रुपीज. आता इक्विटी कॅपिटल कुणाचं असतं? इक्विटी शेअर होल्डर्सचं असतं. कॅपिटल हे लायबिलिटी साईडला आहे. लायबिलिटीचा बॅलन्स असतो क्रेडिट, म्हणून क्रेडिट साईडला बघा इक्विटी शेअर होल्डरच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी कॅपिटल अमाऊंट किती? 10,00,000 रुपीज. जे इक्विटी कॅपिटल आहे ते इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर केलं. त्यानंतर आता लायबिलिटी साईडला दोन लायबिलिटी आहेत, क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेएबल. आपण पहिली एंट्री काय करतो? तर रियलायझेशनच्या डेबिटला सर्व असेट ट्रान्सफर करायचे ते आपण केल्या. आता असेट्स डेबिटला जातात, तसं लायबिलिटीज ह्या क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केल्या जातात. परंतु कोणत्या लायबिलिटीज रियलायझेशनच्या क्रेडिटला घेतल्या जातात? तर ओनली दोज लायबिलिटीज विच आर टेकन ओव्हर बाय द न्यू कंपनी. ज्या लायबिलिटीज नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केलेल्या आहेत तेवढ्याच लायबिलिटी ह्या रियलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर केल्या जातात. In our example, there are only two liabilities, namely creditors and bills payable. But in example, it is mentioned that liabilities are not taken over by the new company. ह्या दोन्हीपैकी एक सुद्धा लायबिलिटी नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केलेली नाही. त्यामुळे रियलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण एकही लायबिलिटी लिहू शकत नाही. असेट्स लिहिताना ऑल असेट्स आर रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, बट liabilities, those liabilities which are taken over by the new company, only those liabilities are recorded on the credit side of realization account. रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला सर्व असेट्स त्या नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केल्या असू किंवा नसू, ऑल द असेट्स आर ट्रान्सफर टू द डेबिट साइड, बट in case of liabilities, only those liabilities which are taken over by the new company, only they are transferred to the credit side. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये एक सुद्धा लायबिलिटी नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केलेली नाही, त्यामुळे त्या लायबिलिटी इथं क्रेडिट साईडला दाखवता येणार नाही. पहिली एंट्री झाली असेट ट्रान्सफर, दुसरी लायबिलिटी झालं. आता तिसरी एंट्री आपण करतो PC ड्यू. ओके, purchase consideration due. We have already calculated the amount of purchase consideration. Amount of purchase consideration is rupees 8 lakhs and this amount of rupees 8 lakhs is due from Y Limited.
आपण एक्स लिमिटेडचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करतोय, बरोबर. आपण आपली कंपनी वाय लिमिटेडला विकली, किती रुपयाला विकले, 8 लाख रुपयाला विकले. म्हणजे आपल्याला 8 लाख रुपये येणं आहे. कुणाकडून येणं आहे, हे पैसे वाय लिमिटेडकडून येणं आहे. पैसे येणं आहे म्हणजे ती ॲसेट आहे. कुणाकडून पैसे येणं आहे, वाय लिमिटेड. आणि ॲसेटचा बॅलन्स असतो डेबिट, म्हणून वाय लिमिटेडला द्यायचं डेबिट. बघा रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय वाय लिमिटेड अमाऊंट किती, 8 लाख रुपये. एंट्री झाली वाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट. Okay, this question is generally asked for objective type question, that what entry is made when the purchase consideration is due. When PC is due, entry is recorded as पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन अकाउंट. ज्या कंपनीकडून पैसे येणं आहे त्या कंपनीला डेबिट दिलं, किती रुपये, 8 लाख रुपये, आणि टू रिलायझेशन अकाउंट. मग आता ही एंट्रीचा सेकंड इफेक्ट करायचा. एंट्री आपण केली वाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलायझेशन. रिलायझेशनच्या क्रेडिटला एंट्री झाली. दुसरा इफेक्ट वाय लिमिटेडच्या डेबिटला टू रिलायझेशन कंसामध्ये PC ड्यू अमाऊंट किती, 8 लाख रुपये. जी एंट्री आपण रिलायझेशनच्या क्रेडिटला केलेली आहे बाय वाय लिमिटेड, त्याचा सेकंड इफेक्ट वाय लिमिटेड अकाउंटच्या डेबिटला केला टू रिलायझेशन अकाउंट. ही एंट्री झाली PC ड्यूची. आता हे जे वाय लिमिटेड अकाउंट आहे, इथंच त्याच्या अपोजिट साईडला क्रेडिट साईडला कोणती एंट्री करायची, तर आपल्याला 8 लाख रुपये PCचे येणं आहे. ते कसे आलेत पैसे, तर 7 लाख रुपये शेअर्समध्ये आणि 1 लाख रुपये कॅश मिळाली. आपल्याला कॅश मिळाली म्हणजे कॅश अकाउंट डेबिट, चेकनं पैसे मिळाले बँक अकाउंट डेबिट, शेअर्समध्ये पैसे मिळाले तर शेअर्स अकाउंट डेबिट. म्हणून एंट्री बघा, कॅशमध्ये मिळालं म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट 1 लाख, शेअर्समध्ये मिळाले म्हणून इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7 लाख, पैसे मिळाले म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट, शेअर्स अकाउंट डेबिट. आणि हे कुणी दिले, वाय लिमिटेडनं, म्हणून टू वाय लिमिटेड अकाउंट. आपल्याला जे कॅश मिळाले, आपल्याला जे पैसे मिळाले, आपल्याला जे शेअर्स मिळाले ते वाय लिमिटेडकडून मिळालेत. म्हणजे वाय लिमिटेडनं दिले म्हणजे ते गिव्हर आहेत, देणारे आहेत, आणि त्यांना आपण देतो क्रेडिट. पर्सनल अकाउंटचा रूल, क्रेडिट द गिव्हर. सो एंट्री झाली कॅश अकाउंट डेबिट 1 लाख, इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7 लाख, टू वाय लिमिटेड किती, तर 8 लाख रुपये. हे अकाउंट क्लोज केलं. डेबिटची टोटल आणि क्रेडिटची टोटल किती, 8 लाख आणि 8 लाख. आता जे कॅश मिळालेले आहे 1 लाख, आणि जे शेअर्स मिळालेत ते ट्रान्सफर करायचे. जे इक्विटी शेअर्स मिळालेत किती रुपये, 7 लाखाचे, ते शेअर्स कुणाला जातील, इक्विटी शेअर्स मिळालेत ते शेअर होल्डरसाठी असतात. सो दे आर ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. बघा इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला टू इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड अमाऊंट किती, 7 लाख रुपये. हीच एंट्री केली आहे. एंट्री काय होती, इक्विटी शेअर्स टू वाय लिमिटेड एंट्री होती. मग जे शेअर्स मिळाले 7 लाखाचे ते शेअर्स आपण इक्विटी शेअर होल्डर्सला दिले. इक्विटी शेअर होल्डर्सला शेअर्स दिले म्हणजे त्यांना शेअर्स मिळाले, ते रिसिव्हर झाले. पर्सनल अकाउंटचा नियम, डेबिट द रिसिव्हर. रिसिव्हरला डेबिट द्या म्हणून इक्विटी शेअर होल्डरला दिलं डेबिट, आणि डेबिटला लिहिलं टू इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड, किती रुपये, 7 लाख रुपये. ओके, असे त्यांना इक्विटी शेअर्स दिले. जे आलेले 1 लाख रुपये कॅश आहे, कॅशचा दुसरा इफेक्ट करायचा. ही एंट्री काय, 1 लाखाची, कॅश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वाय लिमिटेड अशी एंट्री आहे. कॅश अकाउंट डेबिट टू वाय लिमिटेड म्हणून सेकंड इफेक्ट केला. कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू वाय लिमिटेड किती कॅश आलेली आहे, तर 1 लाख रुपये कॅश आलेली आहे. जे कॅश आली ती त्याचा सेकंड इफेक्ट कॅशच्या डेबिटला केला. जे शेअर्स आले त्याचा सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला आपण केलेला आहे. ओके, पहिली एंट्री आपण ट्रान्सफर ऑफ असेट्स केलेली, दुसरी एंट्री ट्रान्सफर ऑफ लायबिलिटीज, तिसरी PC ड्यू, चौथी PC रिसिव्ड. 4 एंट्री झाल्या. आता 5वी एंट्री करायची असते. एखादी असेट कोणती जर राहिली असेल तर ती सेल करणे. आपल्या सर्व असेट नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केलेल्या आहेत, त्यामुळे कोणती असेट राहिलेली नाही. आता लायबिलिटी 2 होत्या, दोन्ही लायबिलिटीज ह्या पेंडिंग आहेत, नवीन कंपनीने टेक ओव्हर केल्या नाहीत, त्यामुळे ह्या दोन्ही लायबिलिटीज आपण स्वतः पेड करायच्यात. मग लायबिलिटी पेड केल्यावर एंट्री काय होईल, तर व्हेन लायबिलिटी इज पेड, जर्नल एंट्री इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कॅश. ओके, बँक लोन पेड केलं तर बँक लोन अकाउंट डेबिट टू कॅश, क्रेडिटर्स पेड केले क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॅश, बिल्स पेएबल पेड केले बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कॅश. पैसे गेले म्हणून टू कॅश, बरोबर. म्हणून ह्याचा एंट्री करायची. लायबिलिटी पेड केला कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला, बघा कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000 आणि बाय बिल्स पेएबल अकाउंट किती, 20,000 रुपये. ज्या दोन लायबिलिटीज होत्या कोणकोणत्या, क्रेडिटर्स 30,000 आणि ह्या 20,000, त्या दोन्ही पेड केल्या. एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कॅश. कॅशला क्रेडिट आहे म्हणून कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला एंट्री केली बाय क्रेडिटर्स आणि बाय बिल्स पेएबल. दोन्ही लायबिलिटी झालेल्या आहेत. आता काय राहिलं आहे का फक्त बघा एक्झाम्पलमध्ये, लायबिलिटी साईड झाली, असेट साईड झाली. नवीन कंपनीनं ऑथोराइज कॅपिटल ते आपल्याला महत्त्वाचं नाही.
टेक ओव्हर ऑल असेट्स ते झालेलं आहे. त्यानंतर पी सीचे कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे. एक फक्त एंट्री राहिली ते म्हणजे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन किती आहे. कंपनी बंद करण्याचा खर्च 3,000 अँड इट वॉज पेड बाय द ओल्ड कंपनी. ओल्ड कंपनी म्हणजे एक्स लिमिटेड. आपण ऑलरेडी एक्स लिमिटेडच्याच बुक्समध्ये एंट्री करतोय. आपण आपली कंपनी बंद केलेली आहे आणि त्याचा खर्च आहे 3,000 रुपये. हा खर्च आहे. सगळे खर्च आपण कुठं लिहितो, रिलायझेशनच्या डेबिटला. खर्च पेड केला म्हणजे पैसे गेले, म्हणून रिलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश किंवा टू बँक अमाऊंट किती सांगितली, 3,000. कंसामध्ये लिहिलं लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. एंट्री काय झाली, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश किंवा टू बँक म्हणून याचा सेकंड इफेक्ट बँक अकाउंटच्या म्हणजेच कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय रिलायझेशन अकाउंट अमाऊंट किती, 3,000 रुपये. Realization expenses means liquidation expenses. It is our expenditure and all expenditures are recorded on the debit side of the realization account and entry is realization account debit to cash or to bank account. ओके, सर्व एंट्री झालेल्या आहेत. त्यानंतर काय बघा, ओके सर्व एंट्री झाल्या आहेत. द पॉईंट नंबर 5 अँड पॉईंट नंबर 6 इट विल बी रेकॉर्डेड इन द न्यू कंपनीज बुक्स. सर्व एंट्री झालेल्या आहेत. आता आपण रिलायझेशन अकाउंट क्लोज करूया. रिलायझेशन अकाउंट क्लोज केल्यानंतर बेरीज बघा, डेबिटची बेरीज जास्त येते. ह्या सर्व पोस्टिंग आपण केले. डेबिटची बेरीज 8,53,000, क्रेडिटला घेतली 8,53,000 आणि त्यातून 8 लाख मायनस केले. फरक आला किती, 53,000. डेबिटला फरक आला तर तो प्रॉफिट असतो, क्रेडिटला फरक आला तर तो लॉस असतो. प्रॉफिट ऑर लॉस इट इज ट्रान्सफर टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. सो त्याला नाव दिलं बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स अँड इट इज अ लॉस. समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन दॅट after closing the realization account if the difference arises on the credit side then it is treated as then it is a loss. किती लॉस आलाय तो, 53,000. हा कुठे आहे तर रिलायझेशनच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स म्हणलंय, क्रेडिट साईडला आहे. ह्याचा दुसरा इफेक्ट करायचा आहे इक्विटी शेअर होल्डर्सच्या डेबिटला. बघा इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला टू रिलायझेशन कंसामध्ये लॉस किती, 53,000. ओके, लॉस झाला, त्याचं पोस्टिंग केलं, रिलायझेशन अकाउंट क्लोज झालं. वाय लिमिटेड ऑलरेडी आपण क्लोज केलेलंच आहे. आता इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट क्लोज करायचं. क्रेडिटची बेरीज त्यांची आहे 10 लाख रुपये. त्यातून काय काय मायनस होईल, हे 2 लाख, हे 53,000 आणि शेअर्सचे मगाशी 7 लाख. क्रेडिटची बेरीज डेबिटला घेतली 10 लाख रुपये. फरक राहिला, डेबिटला फरक आला टू कॅश, क्रेडिटला फरक आला तर आपण त्याला म्हणतो बाय कॅश. हे इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट कशासाठी तयार केलं जातं, इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट इज प्रिपेअर्ड टू नो द फायनल बॅलन्सिंग अमाऊंट फॉर मेकिंग पेमेंट टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स और पेमेंट ड्यू फ्रॉम द इक्विटी शेअर होल्डर्स. आपण आपली कंपनी बंद करतोय तर मग इक्विटी शेअर होल्डरला फायनल पेमेंट द्यायचं आहे का त्यांच्याकडून फायनल पेमेंट येणार आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी हे इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट तयार केलं जातं. सो आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इफ द डिफरन्स अरायजेस ऑन द डेबिट साइड देन इट इज called as a to cash account and if difference arises on the credit side then it is written as a by cash account. जेवढे पैसे येणं असतील देणं असेल ते कॅशमध्ये ॲडजस्ट केले जातात. डेबिटला फरक आला, तो किती आलेला आहे तर तो फरक आला 47,000. त्याला नाव दिलं टू कॅश. याचा अर्थ काय, त्यांचं कॅपिटल आहे आपल्या कंपनीमध्ये 10 लाख रुपये, त्यापैकी त्यांना 7 लाखाचे शेअर्स दिले, 2 लाख रुपये लॉस आहे, 53,000 हा दुसरा एक लॉस आहे. म्हणजे अजून त्यांना किती रुपये द्यायचे राहिलेत, आपण 47,000 रुपये द्यायचे राहिलेले आहेत. ते पैसे त्यांना दिले म्हणून दिलं टू कॅश. आपण त्यांना पैसे दिले म्हणजे आपल्या कंपनीकडचे पैसे गेले म्हणून त्याला टू कॅश असं म्हटलं. ह्याचा सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेअर होल्डरच्या डेबिटला टू कॅश म्हटलं आहे म्हणून ह्याचा सेकंड इफेक्ट कॅशच्या क्रेडिटला बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स किती रुपये, 47,000 रुपये. आणि आता हे फायनल पेमेंट केल्यानंतर कॅश अकाउंट विल बी ऑटोमॅटिकली टॅलिड. बघा डेबिटची बेरीज किती येते, 1,10,000 आणि क्रेडिटच्या सर्व पॉईंटची बेरीज येणार आहे 1,10,000. When the cash account is tally, then we can say that whatever accounting we have made is accurate or is correct. Okay, so this is how we close the books of accounts of the vendor company. In this example, first we calculated the amount of purchase consideration. Amount of PC comes to rupees 8 lakhs. After that, we prepared realization account to find out the amount of profit or amount of loss on realization. After that, we prepared the purchasing company account, that is Y Limited account. After that, we prepared the equity shareholders account to find out the net payment to be made to them or net payment to be received from them. And at the end, we prepared the cash account. Okay, so this is how we close the books of accounts of the vendor company. Okay, so that's it with this particular lecture. You should write down this example and solution in your notebook. In the next lecture we will see the another example. Okay, thank you very much.